Okay. Dynamic host configuration protocol is a client server protocol designed to provide the 4 pieces of information for diskless computer or the computer that is booted first time. So DHCP is the successor of boot P. So that is also used to connect to the various computer systems. So whenever we are actually transmitting this particular data at that time in the network, in the internet, we required some IP addresses. So most of you people knows about the IP addresses which is to be used by the various client computer systems to get connected to the internet. So this DHCP server is used. We can configure this DHCP server by using two different methods. That is static we can say static address allocation and dynamic address allocation. Address allocation and dynamic address allocation. What is static allocation? Static allocation, we can say in static allocation, the DHCP server has a database that statically binds physical addresses to IP addresses. So when working in this way, that means in a static address allocation, DHCP is backward compatible with the protocol boot P. Manually, we have to put the IP addresses. आता आपल्याला जर कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये आयपी ॲड्रेस इंटरनेटला जर कनेक्ट करायचं असेल, आपल्याला आयपी ॲड्रेस लागेल, तर आयपी ॲड्रेस आपण हा मॅन्युअली पुट करू. आपण त्याला म्हणू स्टॅटिक आयपी ॲड्रेस. डायनामिक ॲड्रेस अलोकेशन एक दुसरा पण आहे. DHCP प्रोव्हाइड करतो. So that is a second DHCP have a second database that is we can say pool of available IP addresses. So this second database makes a dynamic DHCP so that we can, that means DHCP can provide the IP addresses to various computer systems. When DHCP client requests a temporary address, IP address, the DHCP server goes to the pool of available, that means unused IP addresses and assign that IP addresses for negotiable period of time. For a few hours, for few days, or for few minutes, that DHCP server assigns the IP address. So these two, that is static address allocation and dynamic allocation. These two configurations are provided by DHCP when we implemented this one. Okay, so there, if we talk about the DHCP operation, so there are some certain terms are used, that is a DHCP server and DHCP client. These two things. Just a minute. What is this DHCP server? मैं दूसरा काम कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में हम ये भी लेंगे. अभी DHCP सर्वर क्या होता है और क्लाइंट सर्वर DHCP क्लाइंट क्या होता है. So DHCP is DHCP server. It is a network device running the DHCP service that holds
IP address and related configuration information. So that is called as DHCP server. DHCP काय करतो? एक सर्व्हिस रन करतो. DHCP एक सर्व्हिस रन करतो. तो IP ॲड्रेसला होल्ड करतो. सोबत त्याच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. IP ॲड्रेसच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोणती असणार आहे तिथे? IP ॲड्रेसच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मास्क, सबनेट मास्क असेल, डिफॉल्ट गेटवे असेल, DNS सर्व्हर असेल, याची इन्फॉर्मेशन हा DHCP सर्व्हर होल्ड करतो. मग DHCP क्लायंट काय असेल? द एंड पॉइंट दॅट रिसिव्ह्स कॉन्फिगरेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DHCP सर्व्हर. DHCP क्लायंट दॅट इज द एंड पॉइंट. एंड पॉइंट आहे जिथे आपण रिसिव्ह करतो इन्फॉर्मेशन. कुठून? DHCP सर्व्हरकडनं. त्याला आपण DHCP क्लायंट म्हणतो. दिस कॅन बी मोबाईल, दिस कॅन बी computer system, this can be laptop, this can be IoT endpoint or anything else that requires connectivity to the network. So that is nothing but DHCP client. Okay. तर याच्यामध्ये जे बाकीचे most are configured to receive DHCP information by default. आपण त्याला मॅन्युअली सुद्धा करू शकतो. So where this DHCP सर्व्हर अँड DHCP क्लायंट आहे, त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये एक एजंट नावाचा सुद्धा प्रकार असतो. एजंट which provides the IP addresses to the various endpoints, that is through the agent. ते पाहू आपण आता. DHCP सर्व्हर आणि DHCP client can either be on the same network or on a different network. तो सेम नेटवर्क वर सुद्धा राहू शकतो, तो दुसऱ्या डिफरंट नेटवर्कवर सुद्धा राहू शकतो. जर का आपण सेम नेटवर्कवर जर पाहिला, आपण सेम नेटवर्क DHCP सर्व्हर आणि DHCP क्लायंट सेम नेटवर्कवर असेल तर इट इज नॉट अ कॉमन प्रॅक्टिस पुटिंग द DHCP क्लायंट अँड DHCP सर्व्हर ऑन सेम. तर हे काही कॉमन गोष्ट नाही आहे. पण ॲडमिनिस्ट्रेटर मे पुट द क्लायंट अँड सर्व्हर ऑन सेम नेटवर्क. सेम नेटवर्कवर तो पुट होऊ शकतो. ठीक आहे. तर एक छोटीशी आपण डायग्राम पाहू इथे, आणि त्यानंतर ॲक्च्युली ते सेम नेटवर्कवर आणि डिफरंट नेटवर्कवर हा DHCP सर्व्हर कसा काम करतो ते पाहू आपण. ठीक आहे. तर इथे एक सेम नेटवर्कसाठी जर आपण म्हटलं DHCP सर्व्हर ऑन सेम नेटवर्क, तर मला एक काय लागेल इथे? DHCP क्लायंट. DHCP क्लायंट लागेल आणि दुसरा लागेल मला इथे DHCP सर्व्हर. आपण या साईडला उभे आहोत. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये एक मला PC लागेल किंवा माझा लॅपटॉप लागेल, मला जो कॉन्फिगर करायचा आहे. इट इज टू बी कॉन्फिगर्ड. ठीक आहे. तर हा असे 2-3 कम्प्युटर्स असतील, होऊ शकते 2-3 कम्प्युटर्स इथे आपल्याला कॉन्फिगर करायचे असतील. तो कॉन्फिगर केला जाईल. असे भरपूर कम्प्युटर्स राहू शकतात. मला इकडे DHCP सर्व्हर वरून मला काही इन्फॉर्मेशन ॲक्सेप्ट करायची आहे. तर इथे सुद्धा काही कम्प्युटर्स असतील जो याला कनेक्ट केला जाईल आणि सर्व्हरला तो कनेक्ट असेल. तर ही सिंपल एक ऑन सेम नेटवर्क, एकच नेटवर्क आहे जिथे DHCP क्लायंट पण आहे आणि DHCP सर्व्हर पण आहे. ठीक आहे. सो याचं ऑपरेशन कसं होईल? सो DHCP सर्व्हर, दिस DHCP सर्व्हर पहिले तो इश्यू करेल एक आपण म्हणू त्याला पॅसिव्ह ओपन कमांड. तर UDP पोर्ट असेल 67
on UDP port 67, DHCP server issues open command over the 67 port number 67 of UDP and waits for client. हे काय कशासाठी? आपण मागे पण पाहिलेलं आहे की इनिशिएट कोण करतो? सर्व्हर ओपन कनेक्शनसाठी. ओके, हा क्लायंट आहे, बूटेड क्लायंट आहे. देन अ बूटेड क्लायंट इश्यूज अन ॲक्टिव्ह ओपन. हा पॅसिव्ह ओपन कमांड तिथे फॉर एस्टॅब्लिशिंग द कनेक्शन इकडे तो पाठवतो. आणि हा बूटेड क्लायंट काय करतो? हा क्लायंट इश्यूज अन ॲक्टिव्ह ओपन कमांड ऑन पोर्ट नंबर 68. पोर्ट नंबर हा 67 ओपन यूज करतो, हा पोर्ट नंबर 68 यूज करतो क्लायंट. सो दिस मेसेज इज एनकॅप्सुलेटेड इन UDP user datagram. So using the destination port number 67 and the source port, हा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर असेल इथल्या मेसेजसाठी आणि हा 68 काय आहे त्याचा सोर्स पोर्ट नंबर आहे त्या UDPचा. So the UDP user datagram is encapsulated in IP datagram. So the reader may ask how client can send an IP datagram when it knows neither its own IP address nor the server's IP address. त्याचा अर्थ की सोर्स ॲड्रेस सुद्धा त्याला माहिती नाही आहे, त्याला डेस्टिनेशन ॲड्रेस सुद्धा माहिती नाही IP ॲड्रेसला, पण UDP ॲड्रेसवर हे सगळं काही अवेलेबल असेल. सो this client uses all zeros as the source address and all ones are as the destination address. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये तो पॅकेट जो असेल त्याचा जर फॉर्मॅट जर पाहिला आपण तर इथे हे सगळे झिरोज, हे सगळे झिरो क्लायंट IP. हे काय आहे? हे क्लायंट IP. हा काय? सर्व्हर IP. सगळे 1. ठीक आहे. कशावर पाठवतो तो? पोर्ट नंबर 68. तो आहे that is client port number, UDPचा पोर्ट नंबर 68 आणि 67 काय आहे? तो आहे सर्व्हरचा पोर्ट नंबर आहे आणि हे काय आहे इथे? DHCP रिक्वेस्ट. तर असा पॅकेट हा क्लायंट पाठवतो. त्यानंतर ह्या पॅकेटवर सर्व्हर रिस्पॉन्ड करतो सेम. हा सर्व्हर रिस्पॉन्ड करतो ह्या पॅकेटला. काय? सर्व्हर IP, त्यानंतर क्लायंट IP. क्लायंट IP काय असतील? हे सगळे 1. सगळे 1. हा क्लायंट IP आणि हा सर्व्हर IP. सर्व्हर पोर्ट किती असेल याचा? जो सर्व्हर पाठवतो सोर्स पोर्ट किती? 67. हा 67 वरून पाठवतो. कुठे पाठवतो? 68 ला. हा आहे सर्व्हर पोर्ट, हा आहे क्लायंट पोर्ट आणि कोणती इन्फॉर्मेशन पाठवतो? रिप्लाय. सर्व्हर रिप्लाय पाठवतो याला. तर ह्या पद्धतीने याचं ऑपरेशन होत असते जर एकाच ऑन सेम नेटवर्क. DHCP on same network. So the response can be unicast because this response is unicast because the server knows the IP address of the client. So it also knows the physical address, that means the MAC address of the client, which means it does not need the service of ARP for logical to physical address mapping. So this operation of DHCP on same network.
If we see the operation on different network, DHCP जर आपण ऑपरेशन पाहिलं त्याचं ऑन डिफरंट नेटवर्क, DHCP सर्व्हर ऑन डिफरंट नेटवर्क, तर याच्यामध्ये आपल्याला DHCP क्लायंट लागेल. इथे काय असेल, DHCP क्लायंट, एक क्लायंट असेल, एक नेटवर्क असेल, हा कंप्लीट एक नेटवर्क असेल. इथे एक PC म्हणजे आपला एक क्लायंट असेल. त्यानंतर मी म्हटलं होतं एजंट लागेल, तिकडे आपण त्याला म्हणू रिले एजंट. एक रिले एजंट लागेल. रिले एजंट इज नथिंग बट अ होस्ट or any other computer system like a computer system. So in between these two, so there will be communication. ह्या एजंट मध्ये, आणि हा एजंट आहे, रिले एजंट, हा क्लायंट आहे, हा DHCP क्लायंट आहे. ठीक आहे. तर इथे एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट आणि युनिकास्ट रिक्वेस्ट हे दोन महत्त्वाचे गोष्टी आहेत. इथे दुसरा एक नेटवर्क आपण पाहू, कारण की आपण हे कॉन्फिगरेशन किंवा हा ऑपरेशन DHCPचं ऑन डिफरंट नेटवर्क पाहत आहोत. तर तिथे काय असेल, DHCP सर्व्हर, DHCP सर्व्हर, DHCP एक सर्व्हर असेल आणि त्याला कनेक्टेड दुसरे कम्प्युटर्स असतील. ठीक आहे. तर ॲक्च्युली हे डायरेक्टली कनेक्ट नसतात, तर तो ते कशावर असेल, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्टनी कनेक्टेड असतील. हे आपण याला ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट म्हणू, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट ह्या पद्धतीने. आणि हे दोन नेटवर्क कशाने कनेक्टेड असतील, इंटरनेटने कनेक्टेड असतील. तर ऑब्विसली इथे काय असेल, एक राउटर असेल R2, कारण की इकडे एक R1 असेल, है ना. इथे R1 हा असेल इथे कनेक्टेड. आणि हे दोन एजंट आणि क्लायंट हे सुद्धा एका ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्टने कनेक्ट होतील. आणि R1 हा सुद्धा काय आहे, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट. So there is actually what happens here in this application layer process, client can be in one network and the server in another network. Client एका नेटवर्क वर आहे आणि सर्व्हर हा दुसऱ्या नेटवर्क वर आहे. तर इथे हा एजंट जो आहे, हा एजंट हा unicast request send करेल via this internet. That unicast request can be accessed by this server. So इथे क्लायंटला कॉन्टॅक्ट करायचा आहे DHCP सर्व्हर सोबत, तर क्लायंट आधी एजंटला कॉन्टॅक्ट करेल, सॉरी, आणि एजंट हा using unicast request that will contact to this server. So as a DHCP client and DHCP server are on separate networks, so separated by several other networks, there is one problem that must be solved. आता इथे एक प्रॉब्लेम येऊ शकतो असा, कोणता, DHCP request is broadcast. इथे ब्रॉडकास्ट केल्या जाईल DHCP रिक्वेस्ट, बिकॉज द क्लायंट डज नॉट नो द IP ॲड्रेस ऑफ द सर्व्हर. ज्याचा IP ॲड्रेसला रिक्वेस्ट केलेली आहे, ज्या DHCP सर्व्हरला रिक्वेस्ट केली आहे, त्याला तो मिळून जाईल, कारण की त्याला माहिती नाही आहे IP ॲड्रेस. सो दिस ब्रॉडकास्ट IP डेटाग्राम कॅनॉट पास थ्रू एनी राउटर. तो कुठल्याही राउटरने पास नाही केला जात, तो डायरेक्टली इंटरनेटवर पास केला जाईल, कारण की त्याला माहिती नाही आहे. सो टू सॉल्व द प्रॉब्लेम,
there is a need of intermediary, and that is nothing but agent. One of the host that can be used as a relay. The host in this case is called this relay agent. So relay agent knows the unicast address of DHCP, unicast address of this DHCP server, and license the broadcast message on port number 67. आपण आधी पाहिले ते. So when it receives this type of packet, it encapsulates the message in unicast datagram and send the request to the DHCP server. So packet this carrying unicast destination address, it routed by the router and reaches the DHCP server. So this is the simple operation when DHCP works on two different networks. So DHCP server knows the message comes from a relay agent, and because one of the field in the request message defines the IP address of the relay agent. So relay agent, after receiving the reply, sends it to the client, that is DHCP client. So in this way, this DHCP server works on different network. If we see the practically how this DHCP will be configured, I think we have already one video is already out about this DHCP server. तुम्ही तो व्हिडिओ प्रॅक्टिकल साठी पहा आणि using the Cisco packet tracer you can configure the DHCP server. त्याच्यामध्ये आपल्याला मॅन्युअली मॅन्युअली आपल्याला IP addresses प्रत्येक मशीनला देण्याची गरज नाही आहे. It will automatically accepts. You have to put this DHCP server on in the packet Cisco packet tracer. ठीक आहे. तर हा DHCP सर्व्हर याचं आपण हे म्हणू शकतो की DHCP सर्व्हर can be used to assign the IP addresses to the various clients. आता इथे DHCP सर्व्हर असणं आवश्यक आहे. DHCP क्लायंट तर आपल्या मशीनवर असेल, पण DHCP सर्व्हर असायला पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही प्रॅक्टिकलमध्ये काय यूज करणार DHCP सर्व्हर? एक तर तुम्ही विदाउट युजिंग द राउटर you can configure this DHCP. You can use router, you may not use router. Simply switch then 2 or 3 or more pieces and configure this one. You can put a static as well as dynamic, but dynamic means you are using the DHCP. तर हे तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये मी व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो व्हिडिओ तुम्ही पहा आणि त्यानुसार प्रॅक्टिकल सबमिशन करा. Polytechnic students have not started yet. The ACM practical becomes very difficult because 5th January is the submission date for you, and just after the test, second test. There is no excuse. तुम्हाला मायक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मायक्रो प्रोजेक्ट डायरी, त्यानंतर प्रॅक्टिकल्स हे सबमिट करायचे इंडिव्हिज्युअली. मी परत एकदा सांगतो, प्रत्येकाने वेगवेगळं. आता परत मला प्रश्न नका विचारू हा की सर कसं सबमिट करायचं, मायक्रो प्रोजेक्ट डायरी सगळ्यांनी सबमिट करायची की फक्त ग्रुपनी करायची आहे? ग्रुपनी तर करायचीच आहे. म्हणजे ग्रुपमधले 4 व्यक्ती, 5 व्यक्ती, 6 व्यक्ती जे असतील त्यांनी प्रत्येकाने वेगवेगळी सबमिट करायची आहे. ठीक आहे. आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हा फक्त ग्रुप लीडरनीच करायचा आहे. तुम्हाला कळलं का की फक्त ग्रुप लीडरनीच सबमिट करायची आहे. ठीक आहे. शेवटचा पॉइंट होता याच्यामध्ये टेलनेटचा. आता मी पूर्ण टेलनेट बद्दल याच्यावर काही जास्त लेक्चर घेणार नाही. टेलनेट आणि सोबतच आहे SSH. याच्याबद्दलची थोडीशी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला देऊन टाकतो, कारण की प्रॅक्टिकल सुद्धा आपण हे परफॉर्म करायला घेतलेलं आहे. परफॉर्म काही मुलांनी केलं असेल कदाचित किंवा केलं नसेल. तर टेलनेटचं काय ॲब्रिव्हिएशन काय आहे, टेलनेट म्हणजे काय, आपण याला म्हणू टर्मिनल नेटवर्क. टर्मिनल
टर्मिनल, ठीक आहे, टर्मिनल नेटवर्क. टर्मिनल नेटवर्क मी याच्यातून TEL आणि नेट असे घेणार. तो झाला टेलनेट. मग टेलनेट आहे तर त्याचा यूज कसा ठेवतो टेलनेटचा? सो इट इज अ स्टँडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर व्हर्च्युअल टर्मिनल सर्व्हिसेस. व्हर्च्युअल टर्मिनल, VTI म्हणून सुद्धा याला यूज करू शकतो आपण. व्हर्च्युअल टर्मिनल सर्व्हिसेस. So it is proposed by ISO, International Standard Organization. So it enables the establishment of connection to a remote system in such a way that the local terminal appears to be a terminal at the remote system. रिमोट सिस्टीमला तुम्ही तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीम, तुमच्या लोकल सिस्टीमवर कॉल करून त्याच्यावर तुम्ही कॉन्फिगर करू शकता त्या बाकीच्या गोष्टी. म्हणजे फॉर रिमोट लॉग इन असं म्हणू शकतो आपण. टेलनेट इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉग इन. बट द डिसएडवांटेज ऑफ टेलनेट इज इट इज ओपन. That means you can share the password, you can share the all configuration factors openly. That means तुम्ही जो काही पासवर्ड तुम्ही पाठवलेला आहे किंवा तुम्ही शेअर करताय, कॉन्फिगर करताय, ते तिथे तुम्हाला स्पष्ट दिसून येते. मग याच्यामध्ये सिक्युरिटी आहे का? सो देर इज नो सिक्युरिटी इन द टेलनेट. मग त्याला काहीतरी लागेल ना पुढचा, आपण त्याला हे म्हणू की अल्टरनेटिव्ह काही लागेल. सो विच प्रोव्हाइड द सिक्युरिटी ॲज फार ॲज पासवर्ड इज रिक्वायर्ड. SSH, सेक्युअर शेल, आपण याला काय म्हणतो? सेक्युअर शेल. टेलनेट वरच सेक्युअर शेल, टेलनेटचा अल्टरनेटिव्ह SSH, याचं सुद्धा आपण प्रॅक्टिकल केलेलं आहे. तर तो सुद्धा तुम्ही व्हिडिओ पाहायचा आहे. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये टेलनेट आणि सेक्युअर शेल. सेक्युअर शेल इज यूज्ड टू securely log in to the remote machine, remote computer system. So this is about the Telnet SSH. Here we complete the syllabus. You may prepare for the last two chapters, 2 units. जेवढा तुमचा फर्स्ट सेमिस्टरला, फर्स्ट टेस्टला तुमचा सिलेबस होता त्याच्या व्यतिरिक्त हा पुढच्या टेस्टसाठी राहणार आहे. आणि तुमचे टेस्टचे मार्क्स फारच कमी आहेत. थोडीशी मेहनत घ्या, वाचा. वाचल्याशिवाय तुम्हाला प्रश्नाची उत्तर मिळणार नाहीत. तुम्हाला नोट्स वाचणं आवश्यक आहे. मी नोट्स इथे टाकून देणार आहे, तर तुम्ही ते पाहून घ्या. ठीक आहे. तर इथे मी बंद करतो.